سے سپریم کورٹ کا حکم آ گیا کو ٹوٹا خدا خدا کر کے. اب ایٹ لیسٹ یہ ابہام تو ختم ہو گیا کہ کیا الیکشن فروری میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اسٹرکٹلی کورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس کے بارے میں یہ چہمگوئیاں کرنی بند کر دی جائیں. الیکشن وقت پہ ہوں گے اور اس آرڈر کو امپلیمنٹ بھی کرایا جائے گا. اس سے پہلے جو مشاورتی اجلاس ہوا, مشاورتی ملاقات ہوئی صدر صاحب اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سربراہ کے درمیان, ہم دکھانا چاہتے ہیں ویژوئلز آپ کو کہ یہ چند جو گھنٹوں کی ملاقات تھی یہ اگر بہت پہلے ہو جاتی, اس وقت جب صدر پاکستان نے خط لکھ کر مشاورت کے لیے بلایا تو آج شاید اتنا بڑا آئینی بحران کے کنارے ہم کھڑے نہ ہوتے. لیکن نہ جانے کوئی مصلحتیں ہوں گی جو اس وقت ملاقاتیں نہیں کی گئیں. اب عدالت کے احکام کے نتیجے میں جب یہ ملاقات ہوئی تو تاریخ سامنے آ گئی. اگر پہلے یہ ملاقات کر لی جاتی تو شاید تاریخ اس سے پہلے بھی آ جاتی, لیکن شاید لوگوں کو کچھ اور ہی مقصود تھا. آج کے اس سپریم کورٹ کے فیصلے میں کہا کیا جا رہا ہے جی, ذرا آپ کو کوئکلی پڑھ کے بتا دیں کہ کیا عدالت نے کہا. الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہ ہونے سے پورے ملک کو تشویش ہوئی. کچھ نے خدشے کا اظہار کیا کہ الیکشن نہیں ہوں گے. ہر آئینی ادارے اور صدر مملکت نے وہی کرنا ہے جو آئین کہتا ہے. آئین کو نظر انداز کرنے کا کوئی آپشن نہیں. ہر آئینی آفس رکھنے والا اور آئینی ادارہ بشمول الیکشن کمیشن صدر آئین کے پابند ہے. ہم صرف یہ چاہتے تھے صدر اور الیکشن کمیشن کو سہولت فراہم کریں. سپریم کورٹ نے قرار دیا صدر مملکت اور الیکشن کمیشن دائرہ اختیار میں رہیں. اعلیٰ آئینی عہدہ ہونے کے ناطے صدر مملکت کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے. صدر مملکت اور الیکشن کمیشن کی وجہ سے غیر ضروری طور پر معاملہ کورٹ میں آیا. عوام حقدار ہیں کہ ملک میں عام انتخابات کرائے جائیں. ہم محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارا کردار صرف سہولت کاری کا ہے. عوام کا حق ہے انتخابات ہوں اور عدالت کو الیکشن یقینی بنانے کا اعزاز حاصل ہوا ہے. انتخابات کی مقررہ تاریخ 8 فروری پر تمام فریقین متفق ہیں. صدر سے اتفاق کے بعد انتخابات کی تاریخ کا نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے. نوٹیفیکیشن کے مطابق قومی صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات اب 8 فروری کو ہوں گے. ایڈوکیٹ جنرلز کے مطابق کسی صوبائی حکومت کو انتخابات کی تاریخ پر اعتراض نہیں ہے. وفاقی صوبائی حکومتیں یقینی بنائیں انتخابات 8 فروری کو بغیر کسی رکاوٹ کے مکمل ہوں. الیکشن کمیشن کے جو سیکرٹری صاحب ہیں انہوں نے باہر آ کر جب اس حوالے سے گفتگو کی, انہوں نے یہی کہا کہ یہ باہمی مشاورت سے تاریخ نکل آئے گی اور جو ان سب کا اس کے اوپر اتفاق ہو گیا ہے. کیا کہا سیکرٹری الیکشن کمیشن نے, سنی. کوشش یہ ہوتی ہے کہ پبلک ہالیڈے ہونی چاہیے. مرضی پریزیڈنٹ کی چلے گی نا, میوچولی اگریڈ. اگر دونوں اگری نہ ہوئے تو کیا ہوگا؟ انشاءاللہ اگری کریں گے. تو کتنے مہینے کتنے ہفتے ضائع کر دیے اس میوچل اگریمنٹ میں, جو کہ عدالت کو بیچ میں سٹیپ ان کرنا پڑا اور بیٹھ کے دونوں فریقوں کو یہ تاریخ طے کرنی پڑی. کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر یہ پولیٹیکل جو اتنے کرائسس ہم کریٹ کرتے ہیں یہ خود ہی بیٹھ کر طے کر لیے جائیں اور اداروں کو مت تھمائی جائے اپنی ڈور اور ان کو پھر آپ کو ڈائریکٹ کرنا پڑے کہ یہ اپنے آئینی ذمہ داریاں آپ ادا کریں. جیسے کہ اس کیس کے اندر بڑی آسانی سے اگر وہ ملاقات ہو جاتی تو معاملہ اتنا نہ لٹکتا, لیکن اس کو الجھایا گیا, لٹکایا گیا. بہرحال اب تاریخ سامنے آ گئی ہے اور اس میں صدر کی مشاورت بھی ہوئی اور الیکشن کمیشن سے ان سے ملاقات بھی ہوئی. تو یہ دونوں لوازمات تھے جو پورے کرنے ضروری تھے. اب چونکہ تاریخ سامنے آ گئی ہے تو پاکستان تحریک انصاف نے خیر مقدم تو کیا ہے, لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے علی ظفر صاحب نے آج پریس کانفرنس میں لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے جو بات کی وہ بھی سنی. لیول پلینگ فیلڈ بھی مل جائے گی ہم کو, لیکن اگر نہ ملی تو ہم پھر ضرور ادھر آئیں گے سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس. اس سے پہلے جو جان بوجھ کے کیا سچویشن کو الجھایا جاتا تھا یا سیاسی طور پہ چونکہ بینیفٹ جس کو ہوتا ہے وہ ہر لحاظ سے قانون کی اپنی انٹرپریٹیشن دیتا ہے. ابھی چند ہفتے پہلے ہی اگر نگران حکومت سے پوچھا گیا کہ بھئی الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے کیا ہے تو انہوں نے بڑی کلیئر پوزیشن تھی کہ وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان دے گا. سنیے یہ بگٹی صاحب نے انٹرویو میں کہا. دیکھیں یہ اختیار جو ہے وہ پاکستان کی پارلیمنٹ نے الیکشن کمیشن کو دیا ہے اور یہ خالصتاً الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار ہے. بہرحال اب عدالتی فیصلے کے نتیجے میں تو جو مشاورت کے ساتھ ہی تاریخ سامنے آنی تھی تو کیا ہم سمجھیں کہ یہ انٹرپریٹیشن جو ہے یہ غلط تھی اور اس کو اب کورس کریکشن کر دی ہے. اب آگے کے لیے یہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا ہے, اب اس میں کوئی ابہام مزید نہیں رہے گا. الیکشن کمیشن کا جو صدر کے خط کا جواب تھا
उस वक्त इलेक्शन कमीशन ये समझता था कि उन्हें किसी मुशावरत की जरूरत नहीं है। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद अब ये तारीख इलेक्शन कमीशन का इस्तेहकाक है कि वो दे। सो निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन दोनों का यह ख्याल था कि सदर से मुशावरत की जरूरत नहीं है। उन्होंने इन रिटन ये सदर साहब ने जब मुलाकात की बात की थी तो ये उन्होंने अपना मौकफ बताया था। और नून लीग जाहिर सी बात है उनकी किसी से पोजीशन ढकी छुपी नहीं है। वो तो हमेशा से ही चूंकि वो आइन के अंदर अमेंडमेंट तो नहीं कर सके थे, उनके पास 2 अक्सरियत नहीं थी, जो इलेक्शन एक्ट पास किया जिसके बारे में बहुत सारे कानूनदान कहते थे कि ये प्रेसिडेंस नहीं रखता, आइन प्रेसिडेंस रखता है। लेकिन बहरहाल उनकी बड़ी ही क्लियर पोजीशन थी कि ये इलेक्शन कमीशन का काम है। सो पीएमएलएन एक तरफ थी, बाकी सियासी जमातें भांत भांत की बोलियां बोल रही थी। नून लीग क्या कहती थी सुने। देखिए, जो इस वक्त आईनी और कानूनी पोजीशन है वो इलेक्शन कमीशन ही है और सदर मुमलिकत डेट दे सकते हैं वजीर आजम की एडवाइस पे, ऑन हिज ओन नहीं देंगे। जब असम्बली की एडवाइस पे तहलील होती है तो फिर डेट जो है वो वजीर आजम की एडवाइस पे होती है। देखिए, बात यह है कि सदर वजीर आजम की एडवाइस के बगैर कोई फैसला नहीं ले सकता अपने तौर पे आइन के मुताबिक। इस सूरत हाल में इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो डेट की अनाउंसमेंट करे। ऐसा लगता है यार ईसीपी में बार बार कह रहा हूँ। और बहरहाल हुआ ये कि फिर आला अदालत को ये डायरेक्शन देनी पड़ी कि इलेक्शन कमीशन जाए और सदर पाकिस्तान से मुशावरत करे और बैठ के फिर इलेक्शन की तारीख दे, जैसा कि हुआ है। बहरहाल जी एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल क्राइसिस और जो आईनी क्राइसिस है उसको दूर कर लिया। अब आगे बढ़े इलेक्शन की तरफ, एटलीस्ट एक क्लैरिटी तो आ गई है। अगर मगर हाँ ना अनसर्टेनिटी से हम आगे तो निकले हैं। प्रोग्राम के पहले से बात करेंगे इसके कानूनी पहलू पे। आबिद जुबैरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार, मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। जहांगीर जदून साहब माहिर कानून। शुरू से ही जहांगीर जदून साहब की पोजीशन ये थी कि ये डेट सदर साहब ने देनी है। इवेंचुअली अगर आज की हम बात करें सर, तो अब ये क्या 100% क्लैरिटी इस मामले में तो आ गई है, लेकिन क्या फ्यूचर के लिए भी एक प्रेसिडेंट सेट हो गई है? बिकॉज जाहिर सी बात है अब जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में जब मुशावरत हुई है, इसका मतलब है कि अब आगे मजीद किसी भी किस्म की कंफ्यूजन इबहाम की जरूरत नहीं है। ये अब एक आईनी मिसाल बन गई, इसको हम ये कह सकते हैं या ये आगे जाके ये फिर कभी ओपन फॉर इंटरप्रिटेशन होगी? जदून साहब। नहीं, मारिया बहुत शुक्रिया हैविंग मी ऑन योर शो। देखें, ये कंसिस्टेंट पोजीशन रही है। आपने एक डिबेट भी इस पे होल्ड कराई थी अपने चैनल पे भी, और जितने भी पाकिस्तान के इंडिपेंडेंट माइंडेड वकला थे उनकी ये थी कि ये आईनी जिम्मेदारी है प्रेसिडेंट की अंडर आर्टिकल 48(5) के वो ही इसकी डेट देंगे, और डेट अपॉइंट का लफ्ज है। और कल जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर किया था उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन से वो लफ्ज उठा के डेट अपॉइंट लिखी है अपने ऑर्डर में कि अपॉइंट करना प्रेसिडेंट का काम है। अब कंसल्टेशन क्यों चाहिए? बिकॉज कि प्रेसिडेंट तो रिटर्निंग अफसर जो लॉजिस्टिक है या बाकी जो लवाजमात हैं इलेक्शन के, जिसको फेयर एंड ट्रांसपेरेंट बनाना है, वो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। तो इलेक्शन कमीशन जब तक कंसल्टेशन नहीं करेगा, डेट देना जो है वो आईनी जिम्मेदारी है प्रेसिडेंट की। ये मैंने बारहा कहा, काफी वकला ने भी कहा, आपके चैनल पे बारहा कहा, और ये हमारा स्टांस जो है कल सुप्रीम कोर्ट ने इंडोर्स किया है। अगर ये स्टांस ना होता तो इलेक्शन कमीशन ने कल आके कह दिया था कि हम 11 फरवरी को इलेक्शन होल्ड कराते हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट कहती कि ठीक है आप जाएं इलेक्शन कराएं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है प्रेसिडेंट ने अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की है, और इलेक्शन की जो डेट थी वो अपॉइंट करना प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी थी, और आगे इलेक्शन का शेड्यूल देना और बाकी जो चीजें हैं वो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। तो इसलिए मीनिंगफुल कंसल्टेशन बड़ी जरूरी थी। और जो पहले इलेक्शन कमीशन ने कंसल्टेशन रिफ्यूज की थी वो उन्होंने एक अपनी आईनी जिम्मेदारी से इनराफ किया था, और उसकी वजह मेरे ख्याल में ये है कि उनकी जो इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन की जो लीगल टीम थी, उन्हें अभी तक भी वो सही एडवाइस नहीं कर रहे थे। कल तक भी वो ये कह रहे थे जी कि आपका जाना नहीं बनता प्रेसिडेंट के पास। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और दूसरा ये है कि प्रेसिडेंट साहब ने बजाय फिक्स डेट देने के ओपिनियन लेना शुरू कर दिए निगरान हुकूमत से, और निगरान हुकूमत की लॉ मिनिस्ट्री और बाकी मिनिस्टरों ने यूनानिमसली कहा है जी कि आपका अख्तियार नहीं है, इलेक्शन कमीशन का है। मैं इस पर बड़ा हैरान था कि एक जो आइन के अंदर क्लियर कट लिखा हुआ है, जब कल भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी आप आइन देखें, बाकी चीजें आप छोड़ दें, आइन क्या कहता है। तो आइन उसमें यही कहना था कि प्रेसिडेंट का काम है डेट अपॉइंट करना। जाहिर है प्रेसिडेंट जो है ऑन ए लोन तो इलेक्शन नहीं होल्ड करा सकता, इलेक्शन जो है वो आइनी जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन की। तो डेट अपॉइंट के बाद फिर चले देर आया दुरुस्त आया, तो अब उन्होंने कहा 11, उन्होंने कहा 4, तो दरमियान में 8 तारीख जो है अब प्रेसिडेंट की बात भी चलो आ गई है। तो अब 8 फरवरी इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे। और फिर आपने ये भी सुना होगा कि उन्होंने कहा है कि ये ऐसी डेट है कि जिस पे सुप्रीम कोर्ट कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगी। नो नॉनसेंस अप्रोच, उन्होंने कहा कि ना इस पे कोई बात करेगा, ना ये आगे होगी, और ना अब ये आप लिख के दें हमें।